السلام علیکم، مائی نیم از حمزہ علی اینڈ ویلکم ٹو درجن تیران. دس از دا 5th ایپیسوڈ اور آج میں آپ سے 30 سے زیادہ جینڈر ریلیٹڈ ٹرمز اور ان کے معنی شیئر کروں گا جو ہم گاہے بگاہے مختلف ڈیبیٹس کے اندر سنتے آتے ہیں. شروع کرتے ہیں. پہلے میں سیکچول اورینٹیشن پر بات کروں گا، پھر ہم جینڈر آئیڈینٹیٹیز پر جائیں گے. سیکچولیٹی یا سیکچول اورینٹیشن سے کیا مراد ہے؟ آپ سیکچولی طور پہ کس کے ساتھ فزیکل ہونا چاہتے ہو یا کس جنس کے ساتھ آپ جنسی ملاپ قائم کرنا چاہتے ہو، اس کو سیکچول اورینٹیشن کہتے ہیں. اس میں سر فہرست ہومو سیکچولیٹی آتی ہے. ہومو سیکچول سے مراد وہ حضرات ہیں جو ہم جنس پرستی میں ملوث ہوتے ہیں. اس میں دو بڑی مثالیں ہیں. مرد جب دوسرے مرد کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرتا ہے تو اس کو گے کہتے ہیں. جب ایک عورت دوسری عورت کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرتی ہے تو معاشرہ اس کو لیسبین کہتا ہے. اس میں ایک بات واضح کرتا چلوں کہ فطرتی طور پر آپ کبھی بھی ہومو سیکچول نہیں ہوتے. معاشرہ آپ کو لیسبین اور گے بناتا ہے. فطرتی طور پر یا نیچرلی آپ ہیٹرو سیکچول ہوتے ہو، جو کہ ہماری اگلی ٹرم بھی ہے. ہیٹرو سیکچولز وہ حضرات ہوتے ہیں جو مخالف جنس کے ساتھ سیکچولی اٹریکٹیو ہوتے ہیں. ایک مرد دوسری عورت کی طرف سیکچولی اٹریکٹیو ہوتا ہے اور یہ ایک بالکل فطرتی عمل ہے. بائی سیکچول سے مراد وہ حضرات ہیں جو مرد اور عورت دونوں کے ساتھ فزیکل ہوتے ہیں اور سیکچولی اٹریکٹیو ہوتے ہیں. اے سیکچولز وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا کسی کے ساتھ بھی جنسی ملاپ کا دل ہی نہیں کرتا. Asexuals are those individuals who experience no sexual attraction to others. یہ مرد بھی ہو سکتا ہے، عورت بھی ہو سکتی ہے. Pansexuals وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ مرد عورت سب کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرتے ہیں اور یہ لوگ خود کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ لوگ میل ہیں یا فیمیل ہیں. اگلی ٹرم ہے کوئر، QUEER کوئر. یہ لوگ بھی سب کے ساتھ ہی جنسی ملاپ کرتے ہیں پین سیکچولز ہی کی طرح، لیکن یہ خود کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے کہ یہ لوگ میل ہیں یا فیمیل ہیں. ہسٹوریکلی کوئر کی ٹرم ایوالو ہوتی آئی ہے. اب LGBTQ کمیونٹی نے اس کو ایک امبریلا ٹرم بنایا اور ریکلیم کیا ایز اے پازیٹیو اینڈ انکلوسیو وے ٹو ڈسکرائب ڈائیورس سیکچول اورینٹیشن اینڈ جینڈر آئیڈینٹیٹیز. کوئر کی ٹرم کے اندر انہوں نے لیسبینز، گیز، ٹرانسجینڈر سب کو ڈال دیا. اب ہم بات کرتے ہیں جینڈر آئیڈینٹی کی. ہاؤ یو آئیڈینٹیفائی یور سیلف. آپ معاشرے میں خود کو کیا پورٹرے کرنا چاہتے ہو یا خود کو کیا محسوس کرتے ہو کہ آپ مرد ہو، عورت ہو یا کچھ اور ہو. جیسے کہ میں مرد ہوں اور مرد کی طرح زندگی گزارتا ہوں تو میری جینڈر آئیڈینٹی مرد ہے. اب ایک عورت ہے، وہ عورت کی طرح زندگی گزارتی ہے تو اس کی جینڈر آئیڈینٹی عورت ہے. اس کی بیسس پہ آگے دو جینڈر ہیں. جیسے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو ڈاکٹر اس کو کہتا ہے کہ بیبی پیدا ہوا ہے. جیسے ہی وہ اس کو جینیٹلز دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے بیبی بوائے پیدا ہوا ہے. یا ایک لڑکی پیدا ہوتی ہے تو ڈاکٹر اس کے جینیٹلز کو دیکھ کے کہہ دیتا ہے کہ بیبی گرل پیدا ہوئی ہے. پیدا ہوتے ہی بیبی بوائے یا بیبی گرل کا ٹائٹل اس کو دے دیا جاتا ہے. اب ایک لڑکے کو اس کے سیکس آرگنز کو دیکھ کے لڑکے کا ٹائٹل مل گیا اور اس نے تسلیم کیا اور اسی کے حساب سے زندگی گزاری تو اس کو سس جینڈر کہتے ہیں، جو کہ میں ہوں. یا کوئی ایک عورت اس کے جینیٹلز کو دیکھ کے اس کو عورت کا خطاب دے دیا گیا اور اس نے اس کے حساب سے زندگی گزاری تو وہ سس جینڈر ہے. اب اگر کوئی ایک شخص ہے جس کو لگتا ہے کہ جو ٹائٹل اس کو بچپن میں اس کے سیکس آرگنز کو دیکھ کے دیا گیا تھا ایک لڑکا ہونے کا، وہ اس کو قبول نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر کچھ نسوانی خصوصیات پائی جاتی ہیں. اس کا دل کرتا ہے کہ وہ عورتوں کی طرح باتیں کرے، حرکات کرے، کپڑے پہنے، اور وہ پہن بھی لیتا ہے. تو وہ اپنی جینڈر آئیڈینٹی کو چیلنج کر رہا ہے جو کہ اس کو بچپن میں دی گئی تھی، تو وہ ٹرانس جینڈر کہلائے گا. جینڈر آئیڈینٹی دماغ میں ہوتی ہے. جو ٹائٹل آپ کو معاشرے نے دی ہے آپ کے سیکس آرگنز کو دیکھ کر، اگر آپ کو وہ قبول ہے تو آپ سس جینڈر ہو، اگر آپ اس کو چیلنج کرتے ہو تو آپ ٹرانس جینڈر ہو. اگلی ٹرم ہے جینڈر ایکسپریشن. جینڈر ایکسپریشن آپ کی آؤٹر لک ہوتی ہے. جیسے کہ میں ایک مرد ہوں اور مردوں کی طرح کپڑے پہنتا ہوں، مردوں کی طرح حرکات کرتا ہوں، تو میرا جینڈر ایکسپریشن میسکولن ہے. اگر کوئی عورت ہے وہ عورتوں کی طرح کپڑے پہنتی ہے تو اس کا جینڈر ایکسپریشن فیمینین ہے. اب ایک شخص ہے وہ مرد اور عورت دونوں ہی کی طرح معاشرے میں خود کو پورٹرے کرنا چاہتا ہے اور دونوں ہی کی طرح کپڑے پہنتا ہے تو اس کو ہم اینڈروجینس کہتے ہیں. اور ایک مرد ہے لیکن وہ عورت کی طرح کپڑے پہنتا ہے، یا عورت ہے وہ مرد کی طرح کپڑے پہنتی ہے تو اس کو ہم کراس ڈریسر کہتے ہیں. US کے اندر جس کو ٹام بوائے، انڈیا میں مردانی، اور جاپان میں اس کو گیروئشو بھی کہتے ہیں. اگلی ٹرم ہے جینڈر ٹرانزیشن. جینڈر ٹرانزیشن کو سمجھنے کے لیے آپ کو دوبارہ جینڈر آئیڈینٹی کی طرف جانا پڑے گا. لیٹ سے کہ ایک مرد ہے، اس کی جینڈر آئیڈینٹی میل ہے لیکن اس نے دماغ میں سوچا کہ وہ فیمیل ہے. اس نے اپنی جینڈر آئیڈینٹی کو چیلنج کیا اور بدلا دماغ میں کہ وہ فیمیل ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر کچھ نسوانی خصوصیات پائی جاتی ہیں. اس کا دل کرتا ہے کہ وہ عورتوں کی طرح کھائے پیے، کپڑے پہنے. تو جو وقت اس کو اپنی مردوں والی آؤٹر لک کو بدل کے عورتوں والی آؤٹر لک اختیار کرنے میں لگے گا، وہ وقت کا دورانیہ جینڈر ٹرانزیشن کہلاتا. ابھی صرف آپ نے اپنی آؤٹر لک کو بدلا، سرجری نہیں کروائی. ٹرانسجینڈر بننے کے لیے آپ کو کسی بھی قسم کی سرجری کروانے کی ضرورت نہیں پڑتی. اگر آپ سرجری کرواتے ہو تو سرجری کو سیکس ری اسائنمنٹ سرجری، جینڈر فارمنگ سرجری یا سیکس سرجری بھی کہتے ہیں.
इस सर्जरी करवाने के बाद आप ट्रांससेक्सुअल बन जाते हो, ट्रांसजेंडर नहीं रहते। अब सर्जरीज भी कई किस्म की होती हैं। अगर आपने मेल से फीमेल बनना है तो आपको वजाइनोप्लास्टी करवानी पड़ती है। अगर आपने फीमेल से मेल बनना है तो आपको फेलोप्लास्टी करवानी पड़ती है। इसके अलावा मेटिडियोप्लास्टी भी है जो ट्रांसजेंडर मैन के लिए होती है। इसके अलावा फेस फेमिनाइजेशन सर्जरी, वॉइस फेमिनाइजेशन सर्जरी एंड व्हाट नॉट। अगली टर्म है हमारी ए जेंडर। ए जेंडर वो लोग होते हैं जो खुद को किसी भी स्पेसिफिक जेंडर के साथ आइडेंटिफाई नहीं करते। ये ट्रेडिशनल मेल और फीमेल होने पर एतबार ही नहीं करते। ए सेक्चुअल मैं पहले बयान कर चुका हूँ सेक्चुअल ओरिएंटेशन में, ये वो लोग थे जिनका दिल ही नहीं करता किसी के साथ फिजिकल होने का। अगली टर्म है हमारी इंटरसेक्सेस। ये वो हजरात होते हैं जो कि बायोलॉजिकली तब्दीली की वजह से इनके अंदर कुछ अज़ा मर्दों वाले पाए जाते हैं, कुछ औरतों वाले पाए जाते हैं, जिनको हम ख्वाजा सरा या स्लैंग लैंग्वेज में खुसरा कहते हैं। इनका क्रोमोसोमल पैटर्न ही मर्द और औरत से फ़र्क होता है। ये बायोलॉजिकली तब्दीली की वजह से होता है। मुआशरा आपको ख्वाजा सरा या खुसरा नहीं बनाता। अगली टर्म है इंसेस्ट। इंसेस्ट उस सेक्सुअल एक्टिविटी को कहते हैं जो कि खूनी रिश्ते में कायम होती है। एक फैमिली के मेंबर्स का आपस के अंदर जिनसी ताल्लुक में मुलविस होना इंसेस्ट कहलाता है। अगली टर्म है हमारी जेंडर बाइनरी। बाइनरी से मुराद है दो। मुआशरा ट्रेडिशनली तौर पर आपको मेल और फीमेल में डिवाइड करता है। इसके अलावा जितने भी जेंडर्स हैं, जेंडर फ्लूइड, बाई जेंडर, ए जेंडर, ये सारे नॉन बाइनरीज या इनको जेंडर वेरिएंट्स भी कहते हैं। अगली टर्म है जेंडर फ्लूइड। ये वो लोग हैं जिनकी जेंडर आइडेंटिटी वक्त के साथ साथ बदलती रहती है। आज इनको महसूस हो रहा है कि ये लोग मेल हैं तो ये मेल की तरह बिहेव करेंगे। कल इनको महसूस होगा कि इनके अंदर नस्वानी खसूसियात हैं तो ये औरतों की तरह अपनी आउटर लुक को चेंज कर लेंगे। परसों इनको लगेगा कि ये लोग बाय जेंडर हैं तो ये बाय जेंडर की तरह बिहेव करेंगे। अगली टर्म है हमारी न्यूट्रॉइज। ये लोग जेंडर न्यूट्रल होते हैं। इनके यहाँ जेंडरलेसनेस की सेंस पाई जाती है। इनके कपड़े पहनने का अंदाज भी मुख्तलिफ होता है। ये लोग ही, शी, इट वाले प्रोनाउंस की जगह दे, देम वाले प्रोनाउंस को यूज करते हैं अपने जेंडर आइडेंटिटी को रिफ्लेक्ट करने के लिए। इनका एक सिंबल है नल सिंबल। अगली टर्म है जेंडर कंफ्यूज्ड। मेरे मुताबिक क्वेयर, होमोसेक्सुअल, हेट्रोसेक्सुअल, एसेक्सुअल, जेंडर फ्लूइड, जेंडर फ्लक्स, बाय जेंडर, ये सारे ही जेंडर कंफ्यूज्ड लोग हैं। लेकिन अगर हम इनको जेंडर कंफ्यूज्ड पीपल कहें तो ये लोग गुस्सा कर जाते हैं। ये लोग कहते हैं कि हमें एक्सप्लोरिंग या हमारे लिए क्वेश्चनिंग की टर्म इस्तेमाल की जाए। अगली टर्म है टू स्पिरिट। ये टर्म नॉर्थ अमेरिका में इस्तेमाल की जाती है हर उस बंदे के लिए जो कि अपनी जेंडर आइडेंटिटी कबूल नहीं करता, या एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के लिए वो टू स्पिरिट का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। अगली टर्म है एलाइशिप। ये टर्म भी ज़्यादातर एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी ही में इस्तेमाल की जाती है। एलाइश से मुराद वो लोग होते हैं जो कि खुद तो एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी का हिस्सा नहीं होते लेकिन इनके राइट, इक्वालिटी और वेल बींग के लिए बात करते हैं और आवाज़ उठाते हैं, इनको रिसोर्सेज फराहम करते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशंस भी हो सकती हैं, लोग भी हो सकते हैं। ह्यूमन राइट कैंपेन, इसके अलावा GLAAD ग्लैड ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रेवर प्रोजेक्ट है, पी फ्लैग है जो रिसोर्सेज देती है और सपोर्ट करती है। लोगों में लेडी गागा, बिली पोर्टर और हैरी स्टाइल्स वगैरह लोग शामिल हैं जो कि एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के लिए आवाज़ उठाते हैं। अगली टर्म है हमारी माइसोजिनिस्ट। माइसोजिनिस्ट वो लोग होते हैं जो कि औरतों को कमतर समझते हैं या औरतों को अपने बराबर नहीं समझते, औरतों से नफरत करते हैं। ये टर्म हमने ज़्यादातर खलीलुर रहमान कमर के लिए सुनी है सोशल मीडिया पे, जबकि ऐसा नहीं है। अगली टर्म मिस एंड्रिस्ट। ये वो लोग होते हैं जो मर्दों से नफरत करते हैं। ये मेल वोलेंट फेमिनिस्ट होते हैं। अब हम देखेंगे सेक्स और जेंडर के दरमियान में फ़र्क क्या होता है। सेक्स एक बायोलॉजिकल टर्म है जो कि इंडिविजुअल्स की बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को रेफर करती है रिप्रोडक्टिव एनाटमी और क्रोमोसोम की बेस पर। आपका सेक्स ऑर्गन्स आपका सेक्स बताता है। जैसे मेल में टेस्टिकल्स, पीनस होता है, वैसे ही फीमेल में ओवरीज, ब्रेस्ट होती है जो कि आपका सेक्स बताती है। इसके अलावा सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं। जैसे मेल में हेयर, फेशियल हेयर होते हैं, फीमेल में लेस बॉडी हेयर और ब्रेस्ट डेवलपमेंट होती है। 23rd क्रोमोसोम भी आपका सेक्स बताता है। जैसे फीमेल में XX होता है, मेल में XY होता है। अब अगर हम बात करें जेंडर, तो जेंडर क्या होता है? जेंडर आपके सोशल, कल्चरल रोल, बिहेवियर, एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि सोसाइटी आपके साथ मुंसलिक कर देती है। जब आप पैदा होते हो तो आपको टाइटल दे दिया जाता है बेबी बॉय का, बेबी गर्ल का। इसके साथ आपको एट्रीब्यूट्स भी दी जाती हैं, जैसे कि मर्द रोता नहीं है, मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द ने सबको संभालना होता है, मर्द रफ टफ होता है, फीमेल लविंग होती है, फीमेल केयरिंग होती है, फीमेल कुर्बानी देने वाली होती है। वन इज नॉट बॉर्न वुमेन बट बिकम्स अ वुमेन। मुआशरा आपको औरत बनाता है, इस चीज़ को जेंडर कहते हैं। सो दैट्स इट। आई होप कि आपको ये सारी टर्म समझ आई हो। इसके अलावा अगर आपको किसी टर्म के बारे में जानना है तो ये नीचे दी गई ईमेल पे आप मुझे क्वेश्चन भेज सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। इसके अलावा LGBTQ कम्युनिटी के ऊपर मैंने पूरी एक वीडियो बना रखी है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो जाके चेक कर सकते हैं।
اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔